дар аксари навиштаҳо зиндагиро ба шоҳроҳ монанд мекунанд ва он пайроҳаҳое ки то ба шоҳроҳ меоянд он пайроҳаҳое ҳастанд ки инсоният дар зиндагии онҳоро интихоб мекунад. албатта ҳар як пайроҳа то шоҳроҳ омада мерасад ва ин ба он шахсе вобастагӣ дорад ки ин пайроҳаро интихоб кардааст. на ҳар кас метавонад пайроҳаи хешро ба шоҳроҳ пайванд кунад ва он ҷо номи хешро сабт карда бошад. барномаи пайроҳа муаррифгари ҳаёт ва фаъолияти шахсоне ҳаст ки дар шоҳроҳи зиндагӣ номи хешро сабт кардаанд. зиндагӣ маҷмӯаи бешу камист мегӯянд, яъне на ҳамеша хушасту гуворо. барои оне ки зиндагӣ гуворо бошад, ҳар шахс талош мекунад, хизмат мекунад ва ҳатто шабзиндадорӣ мекашад. мушкилтарин луқмаи нонро дар зиндагӣ аҳли қалам меёбанд, зеро ба қавле бо нуги қалам ризқи худро пайдо мекунанд. қаҳрамони навбатии барномаи пайроҳа ҳақназар ғоиб аст, шахсияти шинохта ва шоири номдори тоҷик. ҳақназар ғоиб зимистони соли 1943 дар деҳаи офтоблиқои шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. замони тифлии ӯ ба замони ҷанги бузурги ватанӣ ва наврасияш дар замони гуруснагии баъди ҷангӣ рост меояд. вақте ки ман андакак ба ақл омадам, азоби мардумро медидам, бо чашми худам дидаги ҳамсояҳо ҳатто нони хӯрдан намеёфтанд. аслан нони кирмакӣ мегӯянд. нони кирмакӣ яъне ки аз манами байни чоли баъзан алафҳо мебарояд, ҳамон навае гирифтан нон карда мехӯрданд. вай ман ин нона хӯрдам аз хонаи ҳамсояҳо. дар хонаи мо ҳам буд, не ки ба ҳар нав. дар хонаи мо андакак имкониятҳо бештар буд. ва глураб меҷафид. ман ҳамин хел як рӯзгори бисёр вазмин буд. ҳақназар дар хонадоне ба дунё омада ки ягона фарзанд будааст. ба ин хотир муҳаббати волидайн болои ӯ бисёр буд. ӯро на танҳо падару модар, балки хешу табори дуру наздик ба хотири яка фарзанд буданаш дӯст медоштанду навозиш мекарданд. барояш қиссаҳо мебофтанду хотирашро шод мекарданд. овони кӯдакии шоир ҳақназар ғоиб дар деҳаи офтоблиқои шаҳри Кӯлоб сипарӣ мешавад. ва шоир мегӯяд ки он рӯзгорро ёд дорам ки рӯзгори сахти зиндагӣ буд ва мардум ба нон эҳтиёҷ доштанд. ва хушбахтии ман дар он буд ки рӯзгори мо нисбатан ба дигар оилаҳо хубтар сипарӣ мешуд. ва сабаби оне ки дар як рӯҳияи фарҳангӣ тарбия ёфтаам он аст ки наздикони ман аҳли фарҳанг буданд. ва ҳанӯз шоир ёд дорад ки чӣ гуна амакаш дар хонаашон ба хондани китобҳои бадеӣ, ба гуфтани қиссаҳо ва ҳамзамон наздикони ӯ низ ба гуфтани ҳикояву латифаҳо машғул буданд то фарзандони хурдсори оиларо дар як рӯҳияи хеле хуб тарбия кунанд. дар муҳити хонаи мо аслан як муҳити фарҳангӣ буд. амаки ман, амаки Сафол ном дошт. он касо бисёр қиссаҳои зиёди шоҳномаро медонистанд, шоҳномаҳои насрӣ. ва амаки Сафол ҳамун шоҳномаҳои насриро аз ёд нақл мекард ва тамоми мардуми деҳа дар хонаи мо омада баъзан то рӯз менишастем. ва ӯ амакам қиссаҳои халқиро нақл мекард. ва
як янгаи дигам мене зани тағоям ҳарамгул ном дошт. ҳарамгул чунон афсонаҳои халқиро ширин нақл мекард ки масалан то ҳозир лаҳни шеваи гуфтори янгаи ҳарамгул дар гӯши ман аст, яъне ки оилаи тағоям. яъне ҳамин хеле як муҳите буд ки ман аслан дар муҳити фарҳангӣ ба воми расидам. падари ҳақназар ҳарчанд яке аз корбарони пештафи ҷамъиятӣ буд, санъатро дӯст медошт ва ҳангоми камкорӣ ба навохтани дутору най машғул буд. ӯ медонист ки бо най ва сурнай навозиш кардан мушкилтар аст. ба ин хотир кӯшиш мекард то ҳақназар ба навохтани ин асбобҳо машғул набошад. вале кӯдаки ҳушёр бо часпу талош мекӯшад навозишро ёд гирад. падарам нафаскашии сарнае бисёр хуб медонистанд. мара иҷозат намедоданд ки нафасгириро ёд бигирам, чунки агар мегуфтанд ки ин одама маиб мекунад, вале ту ҷавони охӣ, ту бояд сарнаи нанавозӣ. ман фарзанди ягона ки будам, бо падарам якҷоя хоб мекардам. то падарам намеомад хоб намекардам. як шаб вай барои падарам да хоб кардам, пуф кардам ки асрори пуфкуниро ёд гирифтам. падарма бедор кардам, ата даст табте. очибам ба даст мабтам, ма пуфкуниро худам ёд гирифтам. гуфт ман хаста, ин қадар худат измагӣ мекунӣ, он мемонӣ ман хоб кунам. ки ҳамин то имрӯз дар гӯши ман ҳамин хотира ҳаст. ба ҳамин ман масалан ҳозир озодона бо сарнаи нафас мегирам. замони наврасии ҳақназар замони бозсозӣ буд. ӯ дар мактаби деҳа хуб таҳсил мекард ва азбаски навозандаи хуб буд, ҳамроҳи муаллимон дар тӯю маъракаҳо иштирок менамуд. он ҳангом азбаски асбобҳои электрикӣ барои овоз дастрас набуд, тамоми тӯйҳои деҳот бо садои наю дутору доира сурат мегирифт. ҳамсояҳомон мирзо Назар, Маҳмад Назар ино най менавохтанд. ҳамсоямон акаи ҷонон тавлак мезад ва умуман дар қишлоқмон Амирхон гуфтани як инсони бисёр нек буд, ҷояш ҷаннат шавад. он касо бисёр ҳофизи шеърҳои классикиро бисёр шеърҳои классикиву халқиву ҳаминҳоро ба думра вай менавохт. хулоса ки ман дар ҳамин муҳит аллакай дар синфи 4-5 ман ҳам най менавохтам, ҳам сирнай менавохтам. яъне ки сирнаи ман медонем чӣ хел сирнай буд. аз ҳамин ғараб сирнай тайёр карда будам ва он овозаш ранги сирнай буд. ман ҳамина менавохтам ва озодона нафас мегирифтам. падари ман ҳам думра мезаданд, ҳам аз сирнайнавозҳои машҳури ҳамун давраи худ буд. ҳанӯз ҳангоми наврасии ҳақназар бо хондани шеърҳо завқ дошт. қиссаҳоро бо хусти хеш шеър мекарду замзама менамуд. аз ҳамун бачагӣ қиссаву афсонаҳои халқиро ба тарзи худам дар тори як олу баромада чунон мехондам ки ҳеҷ хастагиро намедонистам. баъд муаллими Абдулмаҳмади ҳамсоямон меомад, файрод мекард ки ҳақназарҷон як бифро. хай мефромодам, баъд як қанфит методам. имрӯз бас дам биги пага масалан баъд бо шеър бофита давом метӣ. аз вақте ки гурғулихоно ҳам ки деҳа меомаданд
پداگوگی شهر کولاب در آمدم. امتحانا را سپرده باشم هم مرا قبول نکردن که این پخته چینده نمیتونه. و چون همه خیلی سیاست بود. بعد پدرم رفته پیش دیرکتور. پدرم پیش دیرکتور رفت که این پسری مرا باید قبول کنی. بعد نمیدونم چی گفتن چی نگفتن، اگه من گفته که اجازت با نزد دیرکتور و پدر در آمدن نداشتم. و دیرکتور رو نعمتوف میگفتن، مردم اهل بخارا بود. اون کسا بر آمدن خیلی پسرتون قدر مایده این چی خیلی میخواند. گفت همین پسری من میخواند، پخته هم میچیند. واقعا در یکان کرسی وقتی که پخته چینی رفتیم، من پخته چیندگی نیست، ما با موسیقی و به این سر و کار داشتم. بنابراین یک هفته پخته چیندم که گلودارد شدم، تبم گرفت. خیلی اجازه دادن که رفته خیلی تبابت کرد. اومدم تبابت کردم. رئیس کلخوز خواجه بابا میگفتم بسیار انسانی خوب بود. از بعد که پدر ما کارگوبر خواجگی بود، اون گفت که من تو را به مکتب خواجگی روان میکنم. خود ما کروژوک هواسکارو تشکیل که هستیم در کلخوز، انا حمید همراه میشوی. و تصور کنید که درس موی پختچینی من در کروژوک نواز بودم و آهنگ‌های کلاسیکی را می نواختم. مثلا تنوار دیگر را با نی می نواختم. بچه 14 ساله. هنوز از زمان مکتبخانه حق نظر نوازش رباب و نی و سرنای را دوست می داشت. این بود که در زمان مکتبخانه‌اش او را به کروژوک موسیقی جلب می نمایند و همین گونه می شود که او با پیشنهاد پدرش راه می یابد به دانشکده پداگوژی شهر کولاب. سبب همچون شاعر معرفی شدن او را او دیگرگونه قصه می کند. می گوید که توجه بیشتر امینجان شکوهی به ایجادیات نفقلمانه من سبب شد تا من بیشتر بالای خویش کار کنم، بیشتر قلم رانم. استاد ولی من یک روز نشان میدم که من کیم. خیالات خنده‌آور بچگی البته. همین طریق من آموزگاه را تمام کردم. یک سال معلم کار کردم. بعد یک سال داکیومنت سپردم در انستیتوت دولتی کولاب. اینجا امتحان را نقص سپردم ولی قبولم نکردن. حیران شدم. اومدم در جای کارم علاقه در آدم قبول کردگی. یک انسان بسیار نیک بودم، دیرکتور مکتب زیرکی حسن قاسم بیا گفت مخته تو مرده که بهینری مرد اختراق خودم با کار قبول میکنم. دیگه من گفتم که من ایام در نقص بردم امتحان را و چرا من باید قبول نشوم. باز اومده اتما گفتم که من باید بخونم. ҳавасҳои солҳои ҷавонӣ ва муҳаббати нахустин таронаҳо ӯро ба пайроҳаи фарҳанг мебарад. ба оғоз мешавад
یک پیراهه پرپیچ و تاب و ناهموار که آنجا تنها زحمت میکشی و برای نام خیش مهنت میکنی. حق نظر غایب در فعالیت خیش بیشتر برای وحدت یگانه تلاش کرده. در هر نوشته خود خاک دیار را بالاتر از بزرگترین مکانهای روی زمین نامیده. در این اینستیتوت یک حادثه بسیار عجیب بود. عجیب همین که جوانان بسیاری مشق شعر میکردند و چنان خودشون تعریف میکردند، چنان همچون شاعر خودشون رو نمایش میدادند. من این خیلی نمیکردم. همین گروه به اتفاق نویسندگان مکتوب نوشتن که ما شعر بنویسیم اما کسی به ما اعتبار نمیدید. و وقت کاتبی یعنی که جانشینی استاد میرزا ترسونزاده کاتب اتفاق نویسندگان تاجیکستان کی بودن؟ امین جان شکوهی. امین جان شکوهی آمدن رکتور ما طاهر عمریچ نام داشتن و کس گفت که حق نظر یک شاعر زور از دوشنبه می آید، تو دفتر شعرات هم مدبته. من دفتر شعرام علاقه دا کسا می دانستن که من شعر میگویم. رکتوری دانشگاه طاهر عمریچ و دفتر شعر ما گرفت. دفتر شعر ما بعد با استاد امین جان شکوهی پیشنهاد کرد و اولین و من از استاد امین جان شکوهی بهای خوب گرفتم. بهای به من توجه خاصه کرد. با رکتور دانشگاه گفت که این بیگایی با این بیگاه مهنتکشان شهر با استاد امین جان شکوهی واخری دارند. تو در اینجا شعر میخونی، تیاری بین. و من در اینجا به من سخن دادن. من اول یک شعر استاد امین جان شکوهی را خواندم، بعد یک شعر شاگردانه خودم خواندم. انا همین خیل این اولین بگم یک مکتب بسیار جدی بود که یعنی صحبت استاد امین جان شکوهی و اولین در بین مردم همچون شاعر برآمد کردند. انا بعد همین من علاقه در دوره اینستیتوت ما را همچون شاعر جوان با چی دعوت میکردند. هرچند که وای پرورده محیط ادبی منطقه کلاب است، مثلا استاد سید علی ولی زاده و اشور سفر و سید جان حکیم زاده و شام ظفر یادگاری و سفر محمد ایوبی و محمد غایب و چند دیگران هست. لیکن آموزش و هدف ایجادی او از روندهای ایجادی پیشقدم نظمی همون سالهای ما جدا نیست. مثلا وای از همین سرچشمه ها آب خورده است. از ایجادیات فرض کنیم اگر گیریم امین جان شکوهی، غفار میرزا، خوش قطبی کرام و مستان و استاد مومین شاه، لایق، استاد لایق گیریم تا گلنظر و همسالای خودش بازار صابر این طرف میاد و در شیوه های گوناگون و سبک های گوناگون حق نظر شعر گفته است و شعر وی جای مزه و لذتش مثلا چیزای خلقی را دارد. اون چیزی که مثلا سرود ایجاد میکند، ترنم میکند، بیشتر تکیه میکند شعر وی بوی همون ربایی های خلقی، دو بیتی های خلقی که در کلاه بسیار فراوان است دارد. جای شعر وی صاف شعر ترنم میشود، مثلا ترنم مهنت، ترنم انسانی زحمت کش، ترنم یک چیزایی که وطن و وطنداری، مثلا قدرت این وطن از دستان است که از آن بوی زمین می آید، آب روی وطن از آن جوی است که آن از جوی جبین می آید. این درباره مرد دهقان، مرد زحمت کش. نخستین کتاب حق نظر غایب زیر عنوان توشه راه روی چاپ می آید و با این کتاب شاعر معروف باقی رحیمزاده سرسخن می نویسد. توشه راه نام داشتند و با سرسخن استاد باقی رحیمزاده چاپ شدند. اولین کتابان با سرسخن استاد باقی رحیمزاده چاپ شدند. علاقه در این دوره بین ما و لایق دوستی
пайдо шуд соли 1966 лоиқ дар газети ҷавонони тоҷикистон кор мекард. ба Кӯлоб омадан аз он ҷо дӯсто занг задан ки устод Лоиқа пешвоз мегирӣ. Ман гуфтам майлаш. Ман пешвоз гирифтам. аз ҳамон сол то ба охири умр бо устод Лоиқ дӯст будем, дӯст мондем ва дар ҳама лаҳзаҳо бо ҳам будем. бо устод ҳақназар ғоиб ин банда солиёни зиёди аҳди дӯстию бародарӣ дорем. аз он айёме ки ман вазифаи сармуҳаррири бонуфузтарин рӯзномаи тоҷикистон камсамони тоҷикистонро бар ӯҳда доштам. ки охири солҳои 70 мо мулоқотҳои нахустини мо бо устод ҳақназар дар душанбе ва дар Кӯлоб баргузор гардида буд ва аз ҳамон айём ман эшонро хеле дӯст медорам, эҳтиром мекунам. чаро ки устод ҳақназар ғоиб хусусиятҳои ба худ хос доранд ки ман ин хусусиятҳои некро дар дигарон камтар мебинам. шеъри устод ҳақназар ғоиб мисли ҳамон тинати зебояшон, мисли ҳамон хулқи атворе ки доранд зебо аст. ва зиёда аз ин устод ҳақназар ғоиб имрӯзҳо дар яке аз минтақаҳои сернуфузи мо дар минтақаи Кӯлоб бахши иттифоқи нависандагонро сарбарӣ мекунанд ва умуман барои нигоҳ доштани як муҳити адабии хеле зебо ва як муҳити адабие ки шоиру нависандагони зиёде дорад ва дар оянда низ мо боварӣ дорем ки адибони зиёде пайдо мешаванд, ҳиссаи арзанда доранд. дар ҳамин баъд аз гузашти устод Ашур Сафар ҳақназар ғоиб бисёр кӯшиданд ки ҳамин муҳити адабиро нигоҳ доранд ва ҳар нафаре ки аз пойтахт хусусан адибон ки ба Кӯлоб мераванд эшон онҳоро пазироӣ мекунанд ва барои шиносо кардан бо ҳамин муҳити адабӣ дар вохӯриҳое ки донишгоҳу мактабҳо ва хоҷагиҳои дигар барқарор мешавад роҳбалидӣ мекунанд ва ин ҳам як ҳафтоду чор вақте ки вилояти Кӯлоб ташкил шуд, маро раиси кумитаи телевизион ва радиои вилояти Кӯлоб таъин кардан. 7 сол онҷо кор кардам. баъди ӯ ба рӯзнома гузаштам. қабл аз ҳама вақте ки мо ҳақназар ғоиб мегӯем, дар назари мо хатлон меояд, хатлони бостонӣ ва дар назари мо фарҳанги ин сарзамини азизи мо пеши назари мо мебиёяд. устод ҳақназар ғоиб ин машъалдори фарҳанг ва адабиёти тоҷик дар хатлон пеш аз ҳама аст ва албатта
برای تاجیکستان خدمت‌هاشون خیلی هم بزرگ هستند. عموما ختلان این دیار شاعرخیز، ادبیاتخیز، در اینجا مردان بزرگ به دنیا آمدند که ما با نام‌های اونا امروز فخر میکنیم و اگر به این سلسله مراتب میگریم مرتبه حق نظر غایب در یکی از درجه های در زینه های اول خواهد بود، چون استاد حق نظر غایب مالک الشعرای گویم که قریب که 60 سال یا 70 سال ادبیات ما در ختلان هستند. بارها شاهد تغییرات گوناگون مرحله های زندگی گشته است. بهر به هم آوردن گروه های مخالف سالهای 90 کمر بسته همراه دیگر شاعران به صحبت هموطنان رفته است و بزرگترین حالت تاریخی برگزاری اجلاسیه 16 را می‌داند. بزرگترین کشفیات این کشفیات سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان بود. در اون روزگار تصور کرده نمیشد که ما به روز خوش میرسیم، ولی سرور دولت با دلپری گفتن که من به شما صلح میآورم. این آدمی خداداد میبینید این چی گفتن گپای. در اون روزا این گپا شاید افسانه بودن. من 2 بار با واسطه تلویزیون خوجند صحبت کردم. بسیار محیط های بود که آخه کسی باور نداشت که دویم باره این دولت به این روزها میرسد. انا ببینید انسان خداداد، مرد آینده بین امام علی رحمان پیشوای معظم ملت انا در همه خیر روزا با دل پر گفت که من برای شما صلح میآورم. و امروز دوشنبه را شناخته نمی شود، امروز کلاه شناخته نمی شود. عموما امروز جمهور در کجایی که اگر ما قدم مونیم آبادی های را میبینیم که این آبادی ها با گفتن راست نمیآید، نمیدانی کدامش را گوییم. منظومه ها و داستان های بسیار خوب دارد. مثلا احیانامه من گمان میکنم یکی از دستاوردهای بسیار خوبی حق نظر است درباره همون جلال الدین پسر خوارزمشاه که آمد به تیمور ملک پیوست و علیه لشکر مغول مبارزه بود و همین چیز در داستان احیانامه حق نظر غایب بسیار روشن، بسیار به درد شده است. و در تاج آفتاب مثلا در داستان‌های بسیار جای وی رجوع میکند به تاریخ دور به امروز، به خاطر آنکه برای خودشناسی ملی، برای معرفت تاریخی، برای روح میهن‌پرستی تی خواننده یک زمینه گذارد. حق نظر غایب از زمره آن شاعران برکمال تاجیک است که در ادبیات ما جایگاه به خود خاص دارد. حق نظر غایب پیش از همه شاعر است که در موضوعهای گوناگون و در نوعهای گوناگون شعر اثرها ایجاد میکند، هم در غزل، هم در شعر آزاد و هم در نوشتن داستانها مهارت کلام دارد. و یک فضیلت شاعری حق نظر غایب در آن است که او بیشتر میآموزد و دانش خیلی وسیع دارد. بسیار شاعرانی هستند که تنها با احساس و هیجان و با همون الهام شاعرانه محدود می شوند و از آموختن دانش بهره نمیگیرند. ولی حق نظر غایب همیشه جوینده است. او هم ادبیات گذشته ما را خیلی خوب میداند و علاوه بر این از علم و از معرفت و دانش هم گذشته و هم امروزه خیلی آگاهی خوب دارد و این چیز رو ما در هر اثر او میتونیم مشاهده کنیم. در فعالیت ایجادی بیش از 30 کتاب بزرگ و خرد ایجاد نموده و به چاپ رسانیده. سلسله داستان‌های احیانامه، حضرت فردوسی،
اشک آفتاب، سروش خطلان از قبیل نازکترین نوشته های نویسنده‌اند که سالهای گوناگون روی چاپ آمدند. حقنظر غایب برای ما پیش از همه این شاعر حماسه سرا است. حماسه سرا است به مثل یعنی که دوام دهنده کار ادبیات کلاسیکی ما، اونایی که مثنوی های زیاد نوشتن و البته وقتی که ما حماسه میگوییم پیش از همه شاهنامه رو در نظر داریم و یک نوع دوام دهنده همیش گوییم که عنعنه مثنوی نویسی هستند استاد. و البته حماسه های استاد اینها روح امروزه دارند، روح وطن دوستی دارند، روح دعوت کردن به وحدت دارند، دعوت کردن به یگانگی و احیای ملی تاجیکان. در سرودهایش که صاف چی است؟ مثلا اشکی که ریخت در بغل از چشم آبیش، از چشمه های خشک بیابان چی آبیش، از یک بهار اون گذر کنی با دیگر بهار، اما گلی که گم کرده ای از کجا بیابیش. بعد یک چیزی دیگر داره، آدم که رفت می رود دیگر نیابیش. یک شعراش بسیار روان است، مثل تاب روان که دارد شعر روان میبراید آخه. یا اینکه اون سروده های صاف بزمی که از جانب سراینده های بسیار خوبی ما، مثلا آزاده ما یک کفش زر بپا کن وقتی رفتن است، عروس میبرارن کو تاج زر به سر کن وقتی رفتن است میخواند. یک منظره های بسیار عجایبی همون توی و سور و بزم ها، جشن های عروسی و همینا پیش نظر می آید. یا که تگی تاک و تگی توت هم خیلی یک سلسله سروده های وی دارد، خلقی بسیار زیبا هستند، بسیار دلرس هستند. البته هم در سین و سال هم در ایجادیات به جای رسیده است حقنظر و ایجادیاتش بسیار سرپهلو است، گوناگون پهلو است، اون تحقیق میخواهد. کتاب بزرگ دیگر که پهلوی ایجاد تازه شاعر را معرفی نمود، این در تجلی آفتاب علامه اقبال نام داشت که در آن شاعر به اندیشه های فلسفی، اجتماعی و عرفانی تکیه می کند و نظر خویش را بابت بودن انشا می کند. استاد حقنظر امروز برابر زمان قدم میزند، دستاوردهای ما را در همه جبهه‌های زندگی در لباس نظم به خواننده پیشکش می‌نماید و من باور دارم که نه تنها در کولاب و در دوشنبه در سوخت و بیرون از آن هم استاد حقنظر با اشعار ناب خود، با اشعار روان خود، با اشعار نشانرس خود به دل و دیده مردم جای شده است و ما این را احساس میکنیم. البته با گذشت ایام، با گذشت سین و سال، بعضی ها از نوشتن، از ایجاد کردن میمانند، کمتر مینویسند، لیکن من این را در ایجادیات استاد حقنظر نمیبینم. استاد روز تا روز در این ایامی که امروز باید دولت پیری رانند، با اشعار ناب خود دل خواننده را تسخیر میکند، ما را مجبور میکند که با ایجادیات ایشان از نزدیک آشنا شویم. و در این مدت در نتیجه آموزش، در همنشینی، در نتیجه هدف ایجادی بسیار دستاوردهای خوب دارد در نظر. از همه چیز عجیبش این است که وای در برابر شاعر خوب بودن بسیار مربی خوب هم است. بسیار همون شاعرایی که امروز سینشان مثال به 60 رفتن یا اینکه از 60 گذشتن، از منطقه کلاب من در نظر دارم، همه همونا هم از خانه گلنظر که حقنظر، هم از خانه حقنظر، هم از خانه سخن حقنظر چاشنی گرفتند، بهره برداشتند. این فراوانن، اینا نامشون نمیگیرم، خداشون میدونن. اونا که در روزهای مشکل ترین، در سالهای 70 80 که من با اونجا رفت آمد داشتم،
بسیار اونا رو در همون کلبه پدری حق نظر میدیدن. با شکر استقلالیت، این استقلالیت یا تحفه تاریخ بود که به این ملت داده شد. ولی اون سانی که میدونیم یک استقلالیت طلایی که گفته گفت که تحفه بزرگترین تاریخ بود، این ملت ما نشناخت. برای چی نشناخت؟ برای آن نشناخت که به دوران گذشته شوروی علاقه عادت کرده بودند و اینجا در سیاست های گوناگون وارد شد. سیاست های گوناگون عاقبت این ملت به جنگ کشید. مردم ما به محیط صرف هم نرفت. با گمان کردن که باز دولت شوروی می شود. باز دولت شوروی می شود، یعنی باز در دولت شوروی زندگی میکنن. علاقه در پسیکولوژی مردم دولت شوروی جا گرفته بود. انا ببینید همین خیلی نافهمی ها، همین خیلی وضعیت ها عاقبت ملت ما را به جنگ دهشتناک کشید. نکه ملت ما باز ملت خوشبخت بوده است. شکرانه از آن میکند که این پیروها را انتخاب کرده و قسمت او را همنشین با اهل سخن و اهل هنر نموده است. افتخار از آن میکند که بعد از این قدر سرسختی ها مردم تاجیک صاحب استقلالیت شدند، به وحدت رسیدند و امروز پهلوی هم قدم میمانند. این خوشبختی است که امروز در شعر حق نظر غایب روشن دیده می شود. شاعر میگوید که آرزوی انسان هیچ وقت پایان نمییابد. اگر انسان به آرزو به سر برد، او حکم مرده را دارد. امروز حق نظر غایب در حلقه فرزندان و نبیرگانش با شکرگزاری از قسمت به سر میبرد. از هر روز حیات منشأ میگیرد و هر روز چکیده با مهرنامه دیار روی اوراق سفید میکشد. قسمت یک چیزی هست که انسان خواه و نخواه به او تن میدهد. برای همین من از قسمت خودم راضی هستم که با راه شعر رفتم، با راه شاعری رفتم، با راه رفتم که دل انسان، بزرگی دل انسان باید احساس کرده شود.